हाँ जी, तो अज आपां पढ़ांगे लर्निंग। साडे इस सिलेबस का टैट के सिलेबस का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ। जे मैं तुहानूं ये गल आखां कि साडे सिलेबस दे विच कुछ क चैप्टर्स ने जिन्हां चों एक मेन रूप च डिवैलपमेंट आ, एक लर्निंग आ, है ना, कि 3-4 चैप्टर्स दे विच ही असीं पूरे सिलेबस नूं वंड दईए तां ये कुछ गलत नहीं होऊगा, ये बिल्कुल ठीक होऊगा। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने जिस दे तहत तुसीं एजुकेशन सिस्टम नूं चलाउणा, जिवें इनकलूसिव एजुकेशन हो गया, NCF 2005 हो गया वगैरह वगैरह। तो लर्निंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट आ। टीचिंग लर्निंग प्रोसैस बेसिकली स्कूल दे विच प्रोसैस ही ये चलदा कि तुसीं बच्चों नूं सिखाउणा किवें आ। तो अज असीं लर्निंग शुरू करन जा रहे हैं। आउण वाले 2-3 लैक्चरस दे विच 4-5 लैक्चरस दे विच असीं लर्निंग बारे गल करते रहांगे। इस कंसैप्ट दे विच लर्निंग का जो फुल फ्लैज कंसैप्ट आ, इहदे च पहिलां आपां लर्निंग बारे पढ़ांगे कि लर्निंग की चीज़ आ, ये कंसैप्ट की आ, ਇਹਦੇ ਕੀ करैक्टरिस्टिक्स ने, लर्निंग ਦੀਆਂ विशेषतावां की आ, फिर लर्निंग का प्रोसैस की आ, आखिर दे विच एक इंसान सिखदा किस तरीके नाल आ, साइकोलॉजी की कहती है कि तुसीं किस तरीके नाल सीखोगे। फिर उस तो बाद जदों तुसीं लर्निंग के ओवरऑल जनरल कंसैप्ट नूं समझ गए तो फिर आपां पढ़ांगे लर्निंग दीयां थीरीज़ कि साडे मनोविग्यानियां ने आपदी रिसर्च के बेस ते सानूं की दस्सिया कि इंसान नूं तुसीं किस तरीके नाल सिखा सकदे आ। तो उन्होंने तरीकों उन्होंने सीरीज़ नूं जिहड़ियां थीरीज़ ने उन्होंने तुसीं वरतोंगे क्लास दे विच ते तां कि बच्चों नूं अच्छे तरीके नाल सिखाया जा सके। ठीक है जी, तो आपां शुरुआत करांगे अज कंसैप्ट लर्निंग दी। तीन बजे क्लास होया करूगी जी डेली। 3 बजे मैं वो अनाउंस की चीज़ है कि 3 बजे क्लास होगी डेली। 3 बजे साइको की क्लास डेली होया करूगी जी। ठीक है जी, तो चलो जी असी शुरुआत करिए लर्निंग की। लर्निंग नूं पंजाबी च तुसीं जाणदे हो सिखना जां सिखण प्रक्रिया कहा जाता गा। ठीक है जी, तो लर्निंग नूं समझण तो पहलां कुछ क डेफिनेशनस ने, असी उन्हां डेफिनेशनस नूं इत्थे ध्यान च लैके आवांगे तां कि तुसीं इस कंसैप्ट नूं अच्छे तरीके नाल समझ सको। जिवें कि लर्निंग इज modification of behavior, learning is modification of behavior through experience and training, through experience and ट्रेनिंग। ठीक है जी, नंबर 1 डेफिनेशन है जिन्होंने एक्सप्लेन करते हैं, आप रुक के करते हैं इन्हों एक्सप्लेन। यह डेफिनेशन जी गेट्स की डेफिनेशन है, गेट्स की डेफिनेशन है, तुहानूं पेपर च एक अद्धी डेफिनेशन भी आउंदी आ। नैक्सट डेफिनेशन की जे असीं गल करिए, वर्डवर्थ की कहंदा सानूं इस डेफिनेशन दे विच, any addition to our existence, experience, any addition to our existence, experience is kind of लर्निंग। ये साडी सैकेंड डेफिनेशन है जी, वुडवर्थ की डेफिनेशन है। थर्ड की गल करते हैं जी असी, थर्ड डेफिनेशन है जी learning is a change
In behavior, learning is a change in behavior as a result of experience. As a result of experience. As a result of experience. ਇਹ ਗਿਲਫਰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੁਡਵਰਥ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥਰੂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੇਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਐਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਵਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਜਰਬੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੁਡਵਰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਲਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਮੈਨਰਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ETT ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि एक्सपीरियंस प्लस ट्रेनिंग लर्निंग नूं तुहाडे तजर्बे जां ट्रेनिंग प्रभावित करदी आ। लर्निंग नूं तुहाडे तजर्बे जिवें जिवें तुसीं जिंदगी दे विच अगे जांदे हो, नਵੇਂ हालातां नाल जुड़दे हो, नवीं चीज़ां नाल जुड़दे हो, डेली दे नਵੇਂ एक्सपीरियंस करदे हो। तुसीं क्लास 1 च आए है ना, उहदे च स्टूडेंट्स नूं मिले, तुसीं नवीं नवीं चीज़ां कर रहे हो। घरे तुसीं सिर्फ विसाखी दिवाली मना रहे सी, पर स्कूल दे विच आए तुसीं ईद भी मना रहे हो, तुसीं रामनवमी भी मना रहे हो, जन्माष्टमी भी मना रहे हो। तुहाडे च नवीं चीज़ां ऐड होऊंगा। डेली तुहानूं टीचर कोई नवां एक्सपीरियंस करा रहा, तुहानूं ग्राउंड लैके जा रहा, तुहानूं क्लास 'च कुछ नवां सिखाउण दी कोशिश कर रहा, तां ये चीज़ां की ने? लर्निंग आ जी। तुहानूं ट्रेनिंग दित्ती जांदी है, तुहाडा हत्थ फड़ के लिखाउण दी कोशिश कीती जांदी है, तुहानूं प्रॉपरली डिसिपलिन च रखण दी कोशिश कीती जांदी है कि टीचर आऊगा सारिਆਂ ने खड़ा होना, बैठना, दसो किवें खड़े होवोगे, किवें बैठोगे, किस तरीके नाल टीपी करोगे, असैंबली च किस तरीके दा व्यवहार करोगे। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ लर्निंग की मान लिया मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ जी। व्यवहार दे विच आए हुए परिवर्तन नूं ही असी लर्निंग कहने आ। ते साइकोलॉजी की आ, आपां पहले लैक्चर च गल कीती आ। साइंस ऑफ बिहेवियर आ जी। व्यवहार बारे ज्ञान आ साइकोलॉजी। यही गल की है ना आप पहले लैक्चर्स दे विच जदों इंट्रोडक्शन कर रहे सी कि साइकोलॉजी की है। साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर आ, इंसान दे व्यवहार प्रति ज्ञान आ। हुण तुसीं एज ए टीचर व्यवहार दे विच परिवर्तन लैके आउणा बच्चों दे, क्योंकि उन्होंने सिखाउणा तुसीं, तां इहदे लई तुहाडा व्यवहार प्रति ज्ञान होना तां जरूरी है ना। यही इंपॉर्टेंट चीज़ आ। तां करके साइकोलॉजी दे विच तुहानूं लर्निंग ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੋਗੇ, ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਣੋਗੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ? बेसिक जिहड़ी नींह आ जां बेसिक पॉइंट आ उस चीज़ नूं तुसीं समझ गए कि एक तां लर्निंग मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर आ। जे व्यवहार दे विच परिवर्तन लियाउणा ही लर्निंग आ तां तुहानूं ये पहलां समझना पऊ कि व्यवहार हुंदा की आ। इसे करके तुहानूं साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है। गल क्लीयर? दसो बई मेन बेसिक कंसैप्ट नूं समझे, फिर अगे आपां करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग करदे आ तां कि तुसीं इस चीज़ नूं आसानी नाल होर क्लैरीफाई हो जाए तुहानूं। गगन स्क्रीन बाकी बच्चों भी प्रॉब्लम आ बई, ये कोई ਜਿਹੜੇ साथी साडे नाल जुड़े हुए ने? अच्छा जी, तो हुण असीं गल करांगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। एक गल तो समझ गए हो तुसीं कि व्यवहार दे विच परिवर्तन नूं लर्निंग कहने आपां, पर इस सीखण दीआं इस लर्निंग दीआं विशेषतावां की ने, की खास गल्लां ने ते की नहीं ने, यह गल करांगे आपां करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग दी। इत्थों सानूं एक क्वेश्चन आऊगा। टैट दे विचों 4 ऑप्शनस दित्तियां जांदियां कि हेठले के 4 दे विचों सिੱਖਣ ਦੀ विशेषता किहड़ी नहीं है, जां तां इह क्वेश्चन आ जांदा, जां फिर इस तरह आउंदा कि 4 दे विचों सिੱਖਣ ਦੀ विशेषता किहड़ी है। तां इत्थों सानूं एक क्वेश्चन आऊगा। तां चलो जी करिए शुरू। पहलां सौखे तो चलांगे। लर्निंग इज
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਥ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਗੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਏਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੌਖੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਹ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ। ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜੋ ਉਹ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ ਆ ਲਰਨਿੰਗ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਡ ਆ ਲਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਮਰ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੂਗੀ।
ठीक है जी। तो लर्निंग इज ए प्रोसैस नॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਬੇਸ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਆ, है ना, एक स्टूडेंट सेंटर्ड आ, स्टूडेंट ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਆ, ਕੰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ। ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਟੀਚਰ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਮੋਡ ਤੇ। ਟੀਚਰ ਜੋ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਸਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਹੋਣ, ਟੀਚਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ, ਐਜ਼ ਏ ਫੈਸਿਲਿਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੈਕੰਡ, ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਪੈਡਾਗੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਰਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮੈਥਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਆ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ,
ਹੈ ਨਾ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਹੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇਚਰ ਆ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਕੈਜੂਅਲ। ਲਰਨਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਕੈਜੂਅਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਿੱਖੋ। ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਅਦਾਰੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲਰਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਮ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਜੂਅਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੈਜੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਜਰਬੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋਗੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਸਿੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ। ਸਿੰਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਐਰਰਸ ਆਰ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਐਰਰਸ ਆਰ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਐਰਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਥੌਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਤਨ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵਿਧੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਏਮ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ।
पर थॉर्नडाइक की कहता कि तुसीं आपदे एम तक पहुँचण तो ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨੱਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਨੱਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਐਰਰਸ ਆਰ ਦਾ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ। ਲਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ। ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਿਲਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਬੈਲੈਂਸਡ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ WhatsApp ਤੇ ਚੈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ, ਮੇਲ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਗੇਅਰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਗੇਅਰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ
प्लस स्पेशुअल एबिलिटी है जी वो कन्फ्यूज हो सकते हो, तो तुहाडे लिए रुकावट पैदा हो सकती है। तो नैगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ जो तुसीं नवां सीखण जा रहे हो वो रुकावट पैदा करता, नैगेटिवली इंपैक्ट पैंदा उहदा। तीसरा हैगा जी बैलेंस्ड जां जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये सिंपल आ, जिसका ना पॉजिटिव इंपैक्ट पैंदा ना नैगेटिव इंपैक्ट पैंदा। मतलब कि जिवें तुसीं एक लैंगुएज सीख रहे हो, लैंगुएज तुहानूं आउंदी आ ते इहदा जे तुसीं कल स्कूटी सीखनी आ, बाइक सीखना, उहदे ते ना पॉजिटिव इंपैक्ट आ ना नैगेटिव आ। ठीक है जी। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन तरह की होंदी है जी। तो ये सी विशेषतावां लर्निंग दियां कुछ करैक्टरिस्टिक्स। एक बारी असीं होर जल्दी तो झात मारीए ते करिए अज दे लैक्चर नूं समाप्त। लर्निंग की है जी? लर्निंग है मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तुहाडे व्यवहार दे विच आए होए परिवर्तन नूं ही असीं लर्निंग कहने आ। ठीक है जी। ये आउंदा काहदे नाल आ? तजर्बे नाल आउंदा, एक्सपीरियंस नाल आउंदा, जां फिर ट्रेनिंग नाल आउंदा। दो चीज़ों नाल तुसीं आपदे बिहेवियर दे विच चेंज लिया सकते हो। ठीक है जी। अगे चलते हैं जी। इत्थे आपां समझिया कि जो मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्यवहार दे विच परिवर्तन नूं ही सीखना जां लर्निंग कहने आ, ते तुसीं एज ए टीचर बच्चे नूं सिखाउण लई जा रहे हैं, तां करके तुहानूं साइकोलॉजी पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी ही साइंस आ बिहेवियर दी। सामने वाला व्यवहार किवें कर रहा, उहदे मन च की है, तुहानूं साइकोलॉजी समझाऊगी। तो जे बच्चे नूं बच्चों के व्यवहार च चेंज लैके आउणा, तो उस तो पहलां ये समझना जरूरी है कि उन्हां दा बिहेवियर है की, बिहेवियर हुंदा की है, तां करके असीं साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अगे असीं समझिया जी कि विशेषतावां करैक्टरिस्टिक्स ने जां विशेषतावां ने लर्निंग दियां। तो सिंपल ने, कंटीन्यूअस प्रोसैस आ, लगातार चलने वाला प्रोसैस आ, गोल ओरीएंटड आ, सामने एक एम निशाना रखा जाता फिर सीखिया जाता। प्रोग्रैसिव चेंज इन बिहेवियर आ, बिहेवियर दे विच प्रोग्रैसिवली चेंज आउंदा गा, ये लर्निंग हुंदी आ। ठीक है जी। एक्सपीरियंस बेस्ड है लर्निंग, तजर्बियां ते आधारित हुंदी है जी लर्निंग। लर्निंग इज ए प्रोसैस नॉट प्रोडक्ट। लर्निंग एक प्रतिक्रिया दे विच रह के तुसीं सीखदे हो, ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं कि कितों आपां मुੱਲ लै ली जां एज ए टीचर तुसीं बच्चे नूं देती। तुहानूं एक प्रोसैस चलाउणा पਊ, उस प्रोसैस दे विच बच्चे नूं लिआउणा पਊ, फिर सिखूगा वो। लर्निंग इज एक्टिव एंड क्रिएटिव। ये आपां गल कीती सी कि सिखूगा कोई तां ही जे वो एक्टिव मोड ते है, जे वो पैसिव मोड ते हो कदे नहीं सीख पाऊगा। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ? ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਮੈਥਡ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਟਿਵ ਮੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਫਾਰਮਲ ਐਂਡ ਕੈਜੂਅਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਰਮਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੈਜੂਅਲੀ ਵੀ ਆਮ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਐਰਰਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ट्रांसफरेबल आ गई। ठीक है जी। तो अज का लैक्चर च आपां इन्ना ही पढ़ांगे। जे तुहाडे कोई सवाल जवाब ने इस नूं लैके तां तुसीं उहनूं जरूर दसो। ते नाल ये भी गल आ कि इस नूं लैके एक क्वेश्चनस आउणगे कि इस नूं लैके कई सारे क्वेश्चनस आउंदे आ। वो क्वेश्चनस बेसिकली एक ही मीनिंग ते ने कि की हेठ लिखे चारां दे विचों किहड़ियां लर्निंग दीयां विशेषतावां हैगीआं ते किहड़ियां नहीं है। चारां दे विचों एक सही चुननी ते चारां दे विचों एक गलत चुननी। तो ये आपां विशेषतावां कर लईआं ने, इहदे चों तुसीं सही गलत की पछाण करनी है। हो सकदा उत्थे कोई इस तरह की एक ऑप्शन पा देण कि लर्निंग कंटीन्यू नहीं हुंदी, लर्निंग च गलतियां जिहड़ा वो पार्ट नहीं हुंदियां लर्निंग दीयां वगैरह वगैरह, तो तुसीं उहदी चोण करनी हो। तो ठीक है जी। अज लई इन्ना काफ़ी आ। मिलदे आं एक होर दिन नवें लैक्चर दे विच।